السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عامر جمیل۔ ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید۔ ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے آنے کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے، اکانومی کے خاص طور پہ معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے دورے کے اندر ایک یا دو ایمنسٹی اسکیمز دیتی ہے۔ وہ ایمنسٹی اسکیم کبھی کسی انڈسٹری کو دی جاتی ہیں، کبھی پورے سیکٹر کو دی جاتی ہیں، کبھی پورے پاکستان کو دی جاتی ہیں۔ اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، 2020 ختم ہونے والا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی جانے والی ایمنسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس ایمنسٹی سے چند لوگ فائدہ اٹھا سکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اس سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج دوبارہ موجود ہیں ماہر معیشت شکیل انور کمال صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ سر، 2 سال 2 ایمنسٹی اسکیم، 157 ارب روپے جمع ہوئے، حالات پھر بھی ویسے ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ایک بڑے اہم اور انتہائی کرٹیکل ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج مجھے مدعو کیا۔ ایمنسٹی کیا چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس ایمنسٹی میں جو کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی اس موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں 2 ایمنسٹیز دی اور اس سے خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے۔ ایمنسٹی اس لیے دی جاتی ہے، اس سوال کو سب سے پہلے میں ایڈریس کر لوں۔ ہماری معیشت زبوں حالی کا شکار رہی ہے گزشتہ 3 سالوں سے، اور اس میں IMF سے قرضوں کا بوجھ اس قوم کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف IMF سے، دیگر ملٹی لیٹرل ایجنسی سے پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری اپنی پروڈکٹیوٹی، اپنا ریونیو کلیکشن ہمارا بہت سلو ہے۔ ہماری ایکسپورٹ پروسیڈز اتنی زیادہ نہیں ہے، خاطر خواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں IMF کی طرف بار بار جانا پڑتا ہے۔ ہم IMF میں گئے اور ہمیں اس دفعہ جو 2 ایمنسٹیز گورنمنٹ نے دی ہیں لاسٹ 2 ایئرز کے اندر، اس میں جو لاسٹ ایمنسٹی جس کا آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں کہا، وہ ایمنسٹی ایک ایسے ٹائم میں دی گئی جب کہ اس پوری دنیا میں کووڈ کی وبا پھیل چکی تھی، اور اس کی فرسٹ ویو بہت شدید لہر جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، اور پورے دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے معیشتوں میں مزید گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس صورتحال میں جو ایمنسٹی گورنمنٹ نے دی کنسٹرکشن سیکٹر کو، اس کا مقصد یہ تھا کہ اکانومی کو ریوائیو کرے۔ اکانومی کو ریوائیو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایسے سیکٹر کو انسینٹیو دیا جائے جو کہ زیادہ لوگوں کے روزگار کا سبب ہے، جس کی ایکٹیویٹی سے لوگوں کو روزگار بھی کے فراہمی ہوگی، اور اس سے متصل جتنی انڈسٹریز ہیں، جتنی صنعتیں ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا اور انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف پیکیج دیا اور ایمنسٹی دی، اور اس میں یہ بات مینشن کی گئی کہ آپ سے آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ You don't have to give the money trail about that particular money۔ اس کا ایک سسٹم ڈیفائن کیا گیا، اس سسٹم کے تحت لوگ کمپنیاں رجسٹر ہوں گی، اور یہ 2020 کے اختتام تک یہ ایمنسٹی جاری رہنی ہے۔ اب دیگر حلقوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس ایمنسٹی کو انکریز کیا جائے۔ کیوں؟ کہ خاطر خواہ نتائج ہی نہیں ہے۔ سر، 157 ارب 348 افراد، 379 پروجیکٹ، 1 سال، مئی سے اگر حساب لگائیں تو آج تقریباً 8 سے 9 مہینے ہو چکے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ 157 ارب از نتھنگ۔ اٹ از اے میٹر آف ٹرسٹ۔ معافی چاہتا ہوں قطر کلامی کی۔ اٹ از اے میٹر آف ٹرسٹ۔ لوگوں کا گورنمنٹ کے اوپر پاکستان کے اندر اسپیشلی کانفیڈنس، اعتماد، اس کی کمی ہے۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ آج یہ حکومت نے ایمنسٹی ڈکلیئر کی ہے، ہم اپنے اثاثے یا اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں یہاں پر، کل کو یہ حکومت رہے نہ رہے تو دوسری حکومت آ کر کے پچھلوں کا کتھا چٹھا کھول دے اور اس میں ہم پھنس جائیں۔ تو دیٹس وائی پیپل آر ناٹ، دے ڈونٹ ہیو مچ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس آن دا گورنمنٹ۔ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگلی حکومت آ کر کے پچھلے کتھے چٹھے نہ کھول دے۔ اچھا، اس کیس میں بھی ایسا ہوا کہ کئی دفعہ کانٹراڈکٹ ہوا ہے حکومت کے اسٹیٹمنٹس میں اور اداروں کے اسٹیٹمنٹس میں۔ اداروں سے مراد لائک FBR، لائک نیب، ان کی طرف سے کانٹراڈکٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹس کو۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ تھوڑا سا
گو نہ گو کیفیت رہتی ہے ان کو, وہ جزبز رہتے ہیں کہ آیا ان کو یہ پیسہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو, یا اس سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ خاطر خواہ رقم کا حصول ممکن نہیں ہو سکا, جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ شاید پورا نہ ہو سکا. سر یہ ایمنسٹی اس ٹائم پہ دی گئی تھی جب پاکستان کی اکانومی نیگیٹو میں تھی. 70 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی تھی, ایکسپینڈ ہونے کے بجائے گر رہی تھی, سکڑ رہی تھی. دنیا میں جب بھی کنسٹرکشن پہ کام کیا جاتا ہے تب اکانومیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم کیسے مان لیں ایز اکانومسٹ, آپ کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوگی کسی بھی معیشت کے لیے, جبکہ یہ خود جو سیکٹر ہے, یہ انڈسٹری اس وقت پرفارم کرتی ہے جب سب سیکٹر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرائیونگ فورس ہے؟ یہ تو ایک ریسپیریٹر ہے, یہ تو ایک مصنوعی تنفس دیا جائے گا اکانومی کو. جس اکانومی کو جو کہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے, جو کہ شرنک ہو رہی ہے بہت تیزی سے, اور لاسٹ بجٹ جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے پیش کیا 2020 کا, اس بجٹ کے اندر ہم نے فرسٹ ٹائم یہ آبزرو کیا کہ پاکستان -0.38 گروتھ ریٹ رہ گئی ہے, نیگیٹو, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. یہ اور بات ہے کہ فائنانس منسٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے مالی سال میں یہ ترقی کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوگا اور 2 سے 2.5% تک ترقی کا رجحان ہوگا. لیکن اس میں یہ ایمنسٹی جو ہے یہ ایک ریسپیریٹر کا کام کر رہی ہے, ایک مصنوعی تنفس دے رہی ہے اس اکانومی کو جو کہ ICU میں لیٹی ہوئی تھی, اس معیشت کو جو کہ اس وقت ICU کی مریض ہے. اس کو یہ ضروری تھا یہ دینا. انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ایفرٹ کی یا انیشیٹو لیا, اس سے جو پیسہ آیا اس نے بہرحال اکانومی کے اندر کم ہی صحیح لیکن بہرحال اکانومی کو چلانے میں مددگار اور معاون تو ثابت ہوئی. ہم اس کو اس پوائنٹ اس طرح سے لیجئے, آپ یہ نہ لیں کہ 157 ارب روپے سے کیا حاصل ہوا. 157 ارب روپے سے کم از کم اکانومی کے اندر ایک مصنوعی سانس تو ملی, جس سے انڈسٹری کا پہیہ اگر مکمل طور پہ نہیں چل سکا تو وہ انڈسٹری جو کہ کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, معاشی بدحالی کی وجہ سے آلریڈی ڈپریشن کا شکار تھی, اس انڈسٹری میں تھوڑا بہت تو ہمیں سانس لینے کو جگہ تو ملی. سر میں دوبارہ اپنے وہی والے سوال پہ, اکانومی کو یہ ڈرائیو کس طرح سے کرے, کیونکہ پرائم منسٹر پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. اس حوالے سے انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ دونوں جو اتھارٹی بھی بنائی ہے, انہوں نے اسکیم بھی لانچ کی ہے, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. اسٹیٹ بینک نے 5 سے 10% پہ کی شرح پر 125 اور 250 اسکوائر یارڈ کے گھر بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ بنیں گے کس طرح سے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا جو اینڈ کنزیومر ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں چھابڑی والے کی, ریڈی والے کی, جن کو آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس طرح سے وہ مینیج کرے گا بندہ. دیکھیں اب اس کو 2 پہلو ہیں, اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو گورنمنٹ کا جو ویو ہے, جو پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ ہے یا ہاؤسنگ, یہ کیا ہے؟ یہ ایکچوئل ہاؤسنگ انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے کا, اس کو بوسٹ اپ کرنے کا. کیونکہ اس سے جو ملحق لوگ ہیں, اس سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, وہ لاکھوں کی تعداد میں اسکلڈ اور نان اسکلڈ لوگ ہیں. دوسری بات, مور دین 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں جس کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ پوری اکنامک ریوائول کی ایک اسکیم ہے جس کے ذریعے اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ گورنمنٹ پرسپشن تھا, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو ہے جس کا مقصد یہ تھا, اس کی فلسفی یہ تھی. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ یہ منصوبہ ہوگا کیسے, مکمل کیسے ہوگا, یہ صرف وعدہ ہی رہ جائے گا یا یہ وعدہ وفا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس بات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ بلڈرز ہو, کانٹریکٹرز ہو, آباد ہو, چاہے وہ پرائیویٹ بلڈرز ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ آپ کے اسکیمز, گورنمنٹ کی اسکیمز لانچ کر رہی ہے, گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, ان سب کا فرض ہے کہ وہ مل کر کے لو کاسٹ ہاؤسنگ کو ممکن بنائیں. کیونکہ ڈیمانڈ از جینون, لوگوں کو ضرورت تو ہے نا بھائی گھروں کی. لوگوں کے پاس پاکستان میں 1.20 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے, یہ تو ایک بات طے شدہ ہے. اب جب ظاہر ہے اس شارٹیج کو فلفل کرنے کے لیے زمینوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है। तो कैसे नहीं चलेगा? लो कॉस्ट हाउसिंग ही एक रास्ता है जिसके जरिए उन लोगों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जो बेघर है। सर मिनिमम कॉस्ट जो है वो 33 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक। पहले थी 2.7 मिलियन, 27 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर 33 लाख किया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा मिल सके। लेकिन स्टिल 33 लाख रुपए में से चलिए आप किसी को 20 लाख का भी कर्जा देते हैं, वो बंदा वापस किस तरह से करेगा? 5 साल बाद, 2 साल बाद तो हम, आप खुद ने अभी कहा कि लोगों की गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, तो एंड कंज्यूमर को आप किस तरह से राजी करेंगे कि भाई ले लो कर्जा, मसला नहीं है। आप 180 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 180 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। देखिए, ये एक पूरा का पूरा जो कौमी मिजाज है ना, ये उसका मसला भी है। पाकिस्तान एक कैश रिच इकॉनमी है। पाकिस्तान में मॉर्गेजेस पे जो है ना वो पोर्टफोलियो ही नहीं है। पूरी दुनिया में मकान मॉर्गेज के बगैर नहीं ले सकते, पाकिस्तान में कैश पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो बैंकिंग पोर्टफोलियो है मॉर्गेज का, हाउसिंग फाइनेंसिंग का, वो फकत 2% है। अब आप बताइए, जिस मुल्क की बैंकिंग का सिर्फ 2% हाउसिंग लोन्स पे जा रहा है, वहां तो ये कल्चर ही नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को भी पाबंद किया कि वो अपने पोर्टफोलियो साइज को बढ़ा करे 2% से 5% तक लेकर के आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मॉर्गेज की अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस फाइनेंसिंग हासिल कर सकें बैंकों की। अब बैंकों के पास जाते हैं आप कर्ज लेने के लिए। आपने 33 लाख रुपए की बात की, लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात की जिसके तहत ये कर्ज दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चीज होती है वो होती है शरह सूद, यानी कि आपको जो कर्ज आप ले रहे हैं उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो एक बात याद रखिए कि नाउ अडेज पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट अपने कम लेवल पर आ गया है। 10 महीने पहले 13.25% था, आज 7% इंटरेस्ट रेट है। तो एक तो शरह सूद कम हो गया है, कर्जा उधार सस्ता मिल रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जिससे सबको फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, चाहे एक घर बनाने का 120 गज का घर बनाने वाला शख्स हो, एक अपार्टमेंट खरीदने वाला शख्स हो, उस सबको इससे फायदा उठाना चाहिए कि शरह सूद कम है। गवर्नमेंट ने भी इस सिलसिले में एक नया पाकिस्तान के लिए आपको एक अच्छी ऑफर की कि वो 5% और 7% के ऊपर लॉक कर रही है, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। अगर आप इससे फायदा उठाने के लिए जाते हैं तो आपको एक कम शरह सूद, एक बेसिक और बुनियादी एडवांटेज मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सेक्टर फ्लरिश करेगा, पैसा आएगा इसके अंदर एमनेस्टी के जरिए, टैक्स रिलीफ के जरिए। जब पैसा आएगा तो आप ये भी तो देखें कि गुज़िश्ता इस एमनेस्टी और इस टैक्स बजट जो रिलीफ पैकेज दिया गया है उसके बाद से कितने तेजी से प्रोजेक्ट आए हैं, अनाउंस हुए हैं, कितनी तेजी से पाकिस्तान भर में नए प्रोजेक्ट्स की भरमार हो रही है। सर रावी रिवर आपने लॉन्च किया, 5 ट्रिलियन 5 खरब का प्रोजेक्ट है, 5 खरब रुपए का, 7.5 खरब 7.2 खरब तो हमारा टोटल बजट है, कैसे मुकम्मल? वो तो एक नया शहर बनने की बातें हैं, उसके पीछे अभी बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अभी आप गुफ्तगू को कहाँ से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बात ना करें, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स, लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सब अनाउंस हो रहे हैं। सूनर और लेटर यू विल सी बेटर रिजल्ट्स इन इट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सर अब मैं आ जाता हूँ अपने उस सवाल पे, बैंक जो कर्जे कम दे रहे हैं, कम शरह सूद पर दे रहे हैं, इससे जो बिल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें भी 5 से 10% पे कर्जा मिलना स्टार्ट हो जाए, हम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेंगे। जब वो लॉन्च करेंगे तो जो बंदा है वो आके हमसे डायरेक्ट घर ले ले, हम घर उसे लॉन्च करके दे देंगे, हम उसे पोजेशन दे देंगे, वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करे 1 साल में 2 साल में। हम जब बल्क में बनाएंगे तो हमें भी मुनाफा होगा, जो सामने वाला है उसको कम कीमत में दे सकते हैं। तो उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा? देखिए, कम शरह सूद तो अवेलेबल है सबके लिए ना, सबके लिए है ना। अब इससे कम तो नहीं होगा ना। जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है, अगर वो स्टेट बैंक का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली कर्ज की बोरोइंग कॉस्ट भी नीचे चली जाएगी। इस वक्त जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। अब अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कम कर देता है
तो ये एक अपॉर्चुनिटी मजीद मिल सकती है। अब जहां तक रह गई, रेट के साथ देना, अब जहां तक रह गए कि देखिए वो जो भी स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसी के ही मुताबिक होगा, काइबोर प्लस ही चलेगा, ये तो बात तयशुदा है। अब जहां तक रह गई आपकी बात कि उनको कम मजीद इंसेंटिव दिया जाए, तो भाई वो अपने नफे को भी तो छोटा कर सकते हैं। बात ये है कि यहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स भी तो बहुत ह्यूज हैं, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं प्रॉफिट के, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं कि वो कवर कैसे करना पड़ेगा। एंड यूजर को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे। आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है मान ली, आपकी लैंड की कीमत बढ़ गई है मान ली, लेकिन अब आप जब बिल्डिंग बना करके एक अपार्टमेंट किसी को देते हैं तो आप उससे पूरा कुछ निचोड़ लेते हैं। आपकी जो फिजिबिलिटी है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसमें बहुत ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन है। आप उस नफे को थोड़ा सा कम कर लेना ताकि एंड यूजर को मुनासिब कीमत पर, रियायत पर घर मिल जाए, अपार्टमेंट मिल जाए, फ्लैट मिल जाए। तो ये भी तो एक सोचने का मरहला है ना, सबको सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट सोच रही है कि जी लो कॉस्ट हाउसिंग बननी चाहिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर दी, सब कुछ कर दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी। अब प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो, उनको इस वक्त कम शरह सूद पर कर्जा मिल रहा है। भाई 13% इंटरेस्ट रेट तो नहीं है ना, आज तो 7% इंटरेस्ट रेट है। आप इस बात को इस तरह से देखें ना। अब पूरी दुनिया में अगर इंटरेस्ट रेट 0% या 0.25% या 1% है तो पाकिस्तान में नहीं है। सर मैं इंटरेस्ट रेट पे ही बात करता हूँ। पिछले दिनों बिजनेस रिकॉर्डर में खबर लगी थी कि बिल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं, या जितने भी डेवलपमेंट वाले हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, उन सब की जानिब से कहना है कि अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इसे 3% पे लेकर आए, ये 5% बहुत। This is the proposal they have submitted to the government. Either government is responsible. What's your take? वो that is they are the authority. They will decide कि वो होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट उनके लिए इतना कम शरह सूद पे कर्जा, भाई उनके लिए उन्होंने दीगर इंसेंटिव्स दिए हुए, एमनेस्टी दी हुई है नंबर 1, टैक्स रिलीफ्स दिए हुए, इंसेंटिव पैकेज दिया है, सब कुछ तो दिया है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। अब इतने से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर देना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे जी रही थी, वहाँ से 7% ड्यू टू कोविड और इकोनॉमी के श्रिंक होने की वजह से उसने ड्रास्टिकली 625 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट पहले ही घटा दिया है। अब वो उसको मेंटेन करेगी, इन्फ्लेशन के साथ भी उसकी पैरिटी बनती है। ये सब चीज़ें एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से, बैंकर्स पर्सपेक्टिव से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखती है। फिर कहीं जाकर के किसी की ख्वाहिशों की तकमील के लिए ये नहीं हो सकता कि मुझे 3% पे कर्जा दिया जाए। भाई उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो करनी है। सबसे ज्यादा तो इस वक्त जरूरत इंडस्ट्रियलाइजेशन की हुकूमत को, मुल्क को, ताकि अगर मईशत का पहिया सही मानों में चले तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं चलेगा, सारी इंडस्ट्री को भी चलना पड़ेगा। चाहे वो फूड अलाइड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री को अपना रोल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा रोल अदा करना है। तो सारी इंडस्ट्री की साइकिल को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ एक इंडस्ट्री को। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कि एमनेस्टी जो दी गई है 2020 की, इसे 21 तक लेके जाना चाहिए? 6 महीने और देने चाहिए, साल और देना चाहिए, इसे देख लेना चाहिए, शायद कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाएं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने भी 19 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, तकरीबन उन्हें 250 प्रोजेक्ट सबमिट किए गए थे। जी देखिए, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो अनाउंस हुए हैं और सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आबाद की तरफ से भी, बिल्डर्स की तरफ से भी, डेवलपर्स की तरफ से भी ये फरमाइश की जा रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, आई डोंट नो वेदर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करती है या नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब आज इतने खातिर खा नताइज नहीं मिले तो कल इसको एक्सटेंड करने के बाद क्या मिल जाएंगे। बट आई थिंक कि पैसा आ रहा है, लोगों का एतमाद बहाल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको 6 महीने की मज़ीद अगर उसको एक्सटेंशन दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छे नताइज उसको मिल सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं, मतलब फाइल्स फंस गई हैं बिल्डर्स की, 19 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, 250 थे, इसका भी ये तो इश्यूज हैं। ऑल द मैंने आई हैव सेड अर्लियर कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना पड़ेगा और एक सबको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सिर्फ चंद लोगों को फैसिलिटेट नहीं होना है, सबको फैसिलिटेट करना चाहिए। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है एंड यूज़र। एक जिसके लिए स्कीमें निकली हैं वो है एक आम आदमी, जिसको कम से कम पैसों में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, मुनासिब प्रॉपर्टी मिल जाए। उसका हुसूल मुमकिन करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया।
جی ناظرین، تو اس دفعہ ہم نے بات کی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کی. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو سیمنٹ کارٹیل کس طرح سے ورک کرتی ہے وہ بتایا تھا. اب ہم اگلی میں بات کریں گے کسی نئی انڈسٹری کے بارے میں. سو اسٹے ٹیون ٹو ریڈ باکس. اللہ حافظ.